ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦਿਲੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਟਫ ਟਾਇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਟਫ ਟਾਇਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾफ़ी ज़्यादा धुंध पई है तो रात को जोड़ा है ना रात को कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। अच्छा जी इस वेले जनाब असी खलोते हैं अपने मौजियां वाले जोड़ा नवा रोड निकलिया ना ठड्डी बराज वाला उस रोड उत्ते खलोते हैं तो अज़ादार हुसैन साहब मेरे नाल ने सीखते हैं पे मोटरसाइकिल की जाँच तो मैं क्या चलो तुहानू भरावां नूं नाले नवा रोड विखाईए तो नाले अज़ादार हुसैन साहब जाँच सीख रहे हैं मोटरसाइकिल की तुहानू वो भी विखाईए। तो इस वेले खलोते हैं मैं मौजियां वाले जोड़ा नवा रोड बने ना चेलियां वाले विचों निकल के तो जाता पिया आ ठड्डी बराज उत्ते उस रोड उत्ते खलोते हैं तो इस रोड का काफ़ी सारा फायदा हो गया आवाम नूं कि अगे इत्थों तो जे अगर ठड्डी बराज उत्ते जाईदा ना तो तकरीबन मेरे ख्याल नाल 13-14 किलोमीटर सफ़र है ना जिहड़ा वो करना पैंदा आ। तो हुण जे अगर असीं ऐसे शार्टकट रस्ते जावां ते ठड्डी बराज उत्ते ते तकरीबन 4 ਤੋਂ 5 किलोमीटर सफ़र है ना जिहड़ा वो करना पवेगा तो असीं ठड्डी बराज उत्ते पहुँच जांदे। तो कारपेट रोड बने अलहमदुलिल्लाह बेहतरीन रोड बने मजबूत ते पाएदार रोड बने इंजी गल है अज़ादार ते दसना चाचूआ नूं मैं जा सी हुआ मोटरसाइकिल सही दसो के सही दसिया चकदा ना पिया जे बच्चा है ना कैमरे के सामने नहीं आंदा चकदा पिया। तो अज़ादार हुसैन साहब जा सीख रहे हैं तो मौसम जनाब सर्दी बिल्कुल कोई नहीं है, मेरे चेहरे ते अजे सच्ची गल है पसीना आए है, बिल्कुल सर्दी कोई नहीं। तो धुंध इतनी कुछ ज़्यादा पई है ना कि तुहानू मैं कह दसा हुण टाइम है ना जो 3 का हो गया टाइम यानी कि ना दिन के 3 बजे ने तो उत्ते सूरज की तुसीं लाली वेखो इंज पिया लगता कि जिकन मगरब की अजान होने वाली है। तो धुंध जी धुंध भी तकरीबन इस तरह ही छाई है, तुसीं वेख रहे हो धुंध की वजह तो ना कोई भी चीज़ है जी दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है जी, सिर्फ धुंध की वजह तो क्योंकि ये काफ़ी सारिया बीमारियां ने जड़ियाँ वो फैलदियां ने, रेशा जुकाम मनु आपू भी लगे है ਤਾਂ ही मैं 3-4 दिन बाद जी वीडियो अपलोड कर ला क्योंकि बोलन ही नहीं हो रहा। तो हुण जनाब चलने जोड़ा चेलियां वाले रोड नवा बनया ना उस रोड चलने नाले अज़ादार नूं जा सिखाने तो नाले तुहानू भरावां नूं जिहड़ा वो रोड विखाने तो जनाब असी पै गए प्यो पुत्र दोवे जिहड़ा 8 बराज नूं रोड जा लिया चेलियां वाले विचों निकल के उस रोड उत्ते जनाब जा रहे हैं। तो अल्लाह की ज़ात उस चौधरी बरादरान नूं जिंदगी देवे उन्होंने खानदान नूं अल्लाह ताला सेहत तंदरुस्ती देवे जिन्होंने आ रोड बनवाया। तो इस रोड बनने नाल काफ़ी सारिया आसानियां ने ना जड़ियाँ वो साढ़े चेलियां वाले और मौजियां वाले वास्ते बन गई ने और जितने भी मेरे यार भरा दूसरे पिंडों में आते हैं ना उन्होंने वास्ते भी काफ़ी सारिया आसानियां बन गई ने क्योंकि इत्थों मौजियां वाले तो ठड्डी बराज उत्ते जाने वास्ते तकरीबन 13-14 किलोमीटर सफ़र करना पैंदा आ जिहड़ा कि हुण तकरीबन तुसीं 4-5 किलोमीटर सफ़र करना है तो तुसीं 8 ठड्डी बराज उत्ते पहुँच जाना है। तो कोई ऐसी चोरी डकैती वाली वारदात वाला मसला नहीं है तो तुसीं इस रोड उत्ते बिल्कुल आसानी नाल सफ़र कर सकते हो। तो रोड उत्ते ट्रैफिक जनाब जारी है, तुसीं जिस वेले भी मौजियां लियावो तो जेकर तुसीं मंडी बहावलदीन जाना होवे तो ऐसे रोड उत्ते पवो ताकि तुहाडा जिहड़ा तकरीबन 9-10 किलोमीटर सफ़र है ना जिहड़ा वो तुहाडा बच जाएगा, तेल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो फिर है कि रोड जिहड़ा रोड बेहतरीन है, ठीक है जी, बिल्कुल है वेख रहे हो तुसीं बिल्कुल नवा रोड है, कोई जंप खड्डे नहीं हैं जिस तरह के होंदे ने ना, बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। तो अजे अगे जाके ना जिहड़ा गुलशन इकबाल कोले उत्थे थोड़ा जिन्ना काम लगे ने करन रोड उत्ते तो इत्थों जिहड़ा चेलियां वाले और मौजियां वाले दा ना जिहड़ा वो मुकम्मल हो गया। चेलियां वाले तो अगे गुलशन इकबाल थोड़ा जिन्ना वर्क हो रहा जनाब, उत्थे थोड़ा जिन्ना काम मशीनरी लगी है करन तो बाकी रोड है जिहड़ा कंप्लीट है। तो अज़ादार साहब ने जिहड़े मोटरसाइकिल की वेख रहे हो तुसीं आपू ही चला रहे हैं, समझ आ गई है मैं आज़ाद हाँ वेख रहे हो जी। तो अल्लाह की ज़ात मेरे बेटे नूं जिंदगी देवे तो अज़ादार हुसैन की दिली ख्वाहिश है कि मैं होंडा मोटरसाइकिल लैना है तो इंशाअल्लाह मैं अपने पुत्र नूं होंडा मोटरसाइकिल भी लैके देना जाच सिखे। तो ये नाल मेरी यही शर्त है कि चलाना बिल्कुल आराम नाल, किसी नाल जिदबाजी नहीं करनी, किसी नाल रेसा नहीं लानियां हैं, किसी नूं टार्चर नहीं करना है मोटरसाइकिल ते बैठ के। पता है बच्चे अजकल के जिहड़े रेसा देंदे ने बड़ी बड़ी हुजतबाजी करते हैं, वो चीज़ां ते पूरा मुकम्मल जिहड़ा इहदे कोल एग्रीमेंट लैके ते तां इहनूं जा सिखा रहे हैं। तो अज पहली बारी मोटरसाइकिल उत्ते बैठा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आसानी नाल चला रहा है। उसकी वजह क्या क्योंकि अगे साइकिल चलाता रहता है ना तो वह तां वास्ते अज जरा जरा वो बेहतर होके तो चला रहा, ठीक है जी। तो यह जनाब चेलियां वाले असीं इन्नों आए हैं, वेख रहे हो तुसीं मशीनरी अजे जी साइडों उत्ते लगी है, जिथे आ पानी पे सटते हैं ना ट्रैले इत्थे टफ टाइल लगे दी तो रोड जो मजीद खुला हो जाएगा क्योंकि पिछू टफ टाइल वाले लगे ने काम करते हैं तो वो टफ टाइल ला के आ रहे हैं। तो इत्थे जनाब लगे दी टफ टाइल तो फिर इंशाअल्लाह जो रोड बिल्कुल खुला समझ लो GT रोड बनेगा।
ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜੇ ਸਾਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਟਫ ਟਾਇਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਈਡਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਫ ਟਾਇਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਫ ਟਾਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੈਸ਼ਾਂ ਢੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਸ਼ਾਂ ਢਾਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਟਫ ਟਾਇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਟਫ ਟਾਇਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਡ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਫ ਟਾਇਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੂਰਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬਣਿਆ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 8 ਅੱਡੀ ਬਰਾਜ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8 ਅੱਡੀ ਬਰਾਜ ਤੋਂ ਮੋਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ 9-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਛਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ 3:20 ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 3:20 ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦ ਦਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੈ ਛਾਈ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਯਾਰ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਖਾਂਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਟੀ ਸਵੈਟਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੋ ਨਾ ਪੈਦਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਸਮੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੇ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 3:20 ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਾਰ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਧੀਮਾ ਧੀਮਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਸਮੋਕ ਤੋਂ ਸਿਰ ਛਡਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਘਰ ਜਾਏਦਾ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਕ ਦਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਭੀ ਤੋਂ ਪਾਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਜਾਜ ਸਿਹਰਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਜੇ ਮੇਨ ਮੋਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा ठीक है, चलिए हम घर वापस है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਰੀਆ ਸੁਰੀਆ ਬੰਨਣ ਅਜੇ ਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਮੋਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੋਡ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਚੱਕ ਆ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਭਰਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਰੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖੁੱਲੇ ਚੱਕ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਨ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 8 ਅੱਡੀ ਬਰਾਜ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇਕਬਾਲ ਵਿਚੂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ 8 ਅੱਡੀ ਬਰਾਜ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਸੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰੋ ਅੰਕਲ ਨੂੰ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।